بعد حمد و ثنا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدر محترم، معزز سامعین، خواتین عفت شعار، آج بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ میں 33واں مظلوموں کے ساتھ ایک جہتی جو کانفرنس کا منعقد کیا گیا ہے اس میں شریک ہوں، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس نورانی و روحانی مجلس میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے بعد منتظمین مجلس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کی انتھک کوششوں سے تقریباً پچھلے 33 سال سے پورے حسن خوبی کے ساتھ یہ روح افزا مجلس کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں، اور سارے منتظمین کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، بالخصوص جناب آغا سلطان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور میری عزت افزائی کی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں ایک سیاسی و سماجی کارکن ہوں، اور میں نے یہ دعوت نامہ اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ میں یہاں پر آ کر ایک لمبی چوڑی تقریر کر سکوں، بلکہ اس لیے قبول کیا تھا کہ آپ سب کے نورانی جو جذباتی سپیچز تھے اس سے میں مستفید ہو سکوں. حضرات، شاید یہ آسمان گواہ ہے، اس آسمان نے دیکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال سے نہ معلوم اس آسمان نے کتنے حق و باطل کے معرکے دیکھے ہوں گے، جن میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے حق کے لیے اپنی عزیز جانیں قربان کر دی ہوں گی، لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے شاید وہ دیکھ کر اس آسمان کے بھی آنسو نکل آئے ہوں گے، جس میں ننھے ننھے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا ترسا کر تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا. شاید آج ہمیں فلسطین کو دیکھ کر اس دور کا درد سمجھ آ رہا ہوگا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں واقعہ کربلا کسی اختیار اور اقتدار کی جنگ نہیں تھی، نہ ہی ملک پر کون حکومت کرے گا اس کی بھی جنگ نہیں تھی، اور شاید ہی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حق و باطل کا بھی معرکہ ہوگا، کیونکہ شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کسی حکمران سے کم بھی نہیں تھی، اور کوئی حکمرانی ان کے شائن شان بھی نہیں تھی. اگر آپ یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیتے تو شاید آپ کی اور آپ کے اہل عیال کی جان بچ جاتی، نہ صرف جان بچ جاتی، آپ کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا جاتا، بڑے سے بڑے عہدے پر آپ کو بٹھا دیا جاتا، اور بڑی سے بڑی جائیداد آپ کے نام کر دی جاتی. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی. کیا وجہ تھی کہ آپ نے یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ یزید کا جو نظریہ ہے آپ کے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے متضاد تھا. یزید کا جو نظریہ تھا اور آپ کے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ تھا وہ بہت الگ تھا.
आपके नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया इज्तिमाई निजाम का क़याम था, जिसका मरकज मस्जिद थी। यजीद का जो नजरिया है वो मुलूकियत का क़याम था, जिसका मरकज दरबार शाही था। आपके नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नजरिया था, जिसका मरकज मस्जिद थी और जिसकी बुनियाद बाहमी मशवरा था, लेकिन यजीद के नजरिए की बुनियाद आमीरियत थी, बादशाहत थी, डिक्टेटरशिप थी। यह आपको खतए मंजूर नहीं था। अगर हमें वाक़े करबला के फलसफे को समझना है तो हो सकता है उसके पस मंजर को, उसके मुहारिकात को भी समझना जरूरी है। उसके बगैर वाक़े करबला के फलसफे को हम नहीं समझ सकते। मैं ये समझता हूं और हम सब जानते हैं कि शी साहिबान और सुन्नी हजरात के जो बीच मैं नहीं समझता कि कोई उसूली इख्तलाफात हैं, ना ही कोई दीनी इख्तलाफात हैं। शी साहिबान अल्लाह को और उसके रसूल को मानते हैं, वैसे ही सुन्नी हजरात अल्लाह को, उसके रसूल को मानते हैं। शी साहिबान का ईमान भी कुरान पर है, सुन्नी हजरात का ईमान भी कुरान पर है। क्या एक इंसान को मुसलमान होने के लिए इतना काफी नहीं है? क्या एक इंसान को मुसलमान होने के लिए इतना काफी नहीं है? कुरान के मुताबिक एक मोमिन मुसलमान दूसरे मोमिन मुसलमान का भाई है। क्या एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। तारीख पर नजर डालें, जो मैं इस गहराई से डालना नहीं चाहता हूं, तो हमें पता चलता है कि दुश्मनान इस्लाम ने हमारे दरमियान बहुत दूरियां पैदा कर दी। जहर का बीज उन्होंने बो दिया और बहुत सारे मजहबी लुबादा ओढ़कर इस जहर को, इस बीज को फल फूलने का मौका बहुत सारों ने दे दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? आप अगर आलम इस्लाम पर नजर डालें, अगर शिया और सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिला नहीं सकती। अगर फलस्तीन में मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, हक व बातिल की जो हम बात करते हैं, तो बातिल ने हक का गला जो फलस्तीन में घोटा है, बर्बरियत का जो मुजाहरा फलस्तीन में इन्होंने किया है, अगर आप सोचिए हम मुत्तहिद होते तो क्या इनकी हिम्मत हो सकती थी? आज हमें मुत्तहिद होना होगा और आलम इस्लाम को, वहां के सुन्नी और शिया ताकतों को बेंगलोर की तरफ बिलखुसूस देखना होगा और अमूमन हिंदुस्तान की तरफ देखना होगा, जहां पे शिया और सुन्नी भाई भाई की तरह भाईचारे के साथ, एक जहती के साथ, मोहब्बत और खुलूस के साथ जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं, हमें देखकर उन्हें सीखना होगा कि कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं, कैसे एक साथ रह सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम हक को बहाल नहीं कर पाएंगे। हम हक के लिए खड़े होना है तो हमें ताकतवर बनना होगा। हमारे में भाईचारा, मोहब्बत और खुलूस के साथ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के जो स्टेज आपने संवारा है आगा सुल्तान साहब, ये कोई मामूली स्टेज नहीं है। ना सिर्फ आपने शिया और सुन्नी मुसलमानों के दिल को जोड़ने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म आपने नहीं सजाया है, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको ये एक स्टेज पे जमा होकर हुसैनियत क्या है, उनका पैगाम क्या था, इंसानियत, हमदर्दी, हक और सबको एक नजर में देखना,
حق کے لیے کچھ بھی قربان کر دینا، یہ جو جذبہ ہے کیا ہوتا ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اس سٹیج کے ذریعے ہمارے آنے والی نسلوں کو جو پیغام یہاں سے جا رہا ہے، میں آپ کو اور سارے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک جو حسین ڈے ہے، ایک یکجہتی کی کانفرنس ہے، یہ 33 سال نہیں، آنے والے 3300 سال تا قیامت تک چلتی رہے اور انسانیت کا پیغام یہاں سے پوری دنیا کو پھیلتا رہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔